आज आपण लॉ ऑफ मास ॲक्शन अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हा पॉईंट बघणार आहे. सी लॉ ऑफ मास ॲक्शन अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kc. Law of mass action and equilibrium constant Kc. From that, we have to first study about rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction. तर एखाद्या रिॲक्शनचा रेट हा कशावरून ठरणार आहे, तर त्या रिॲक्शनमध्ये दिलेल्या टाईम इंटरवलमध्ये किती रिॲक्टंट कमी झालेत किंवा किती प्रॉडक्टचं फॉर्मेशन झाले. सपोज दॅर इज वन केमिकल रिॲक्शन इन विच reactant is converted into product. There is one chemical reaction in which reactant get converted into product. In this chemical reaction, the rate of chemical reaction is equal to minus of d of reactant, that is small decrease in concentration of reactant, minus d of reactant, that means small decrease in concentration of reactant in given interval of time, that is dt, in given interval of time, that is dt, which is also equal to d of concentration of product, that is small increase in product, small increase in concentration of product, small increase in concentration of product in given interval of time, in given interval of time is known as rate of chemical reaction. पुन्हा बघा, केमिकल रिॲक्शनचा रेट म्हणजे काय, तर दिलेल्या टाईम इंटरवलमध्ये डिक्रीज होणाऱ्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा इन्क्रीज होणाऱ्या प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्यालाच काय म्हणायचं आहे, रेट ऑफ दॅट केमिकल रिॲक्शन. देन आहे लॉ ऑफ मास ॲक्शन. लॉ ऑफ mass action. Okay, in this law of mass action, the rate of chemical reaction, see here again, the rate of chemical reaction at each instant, rate of chemical reaction at each instant, the rate of chemical reaction at each instant is proportional to or directly proportional to the concentration of product of or concentration of product of all reactant. सिंपली रिॲक्शनचा रेट हा कशावर डिपेंड असणार आहे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ॲक्शन द रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल दी रिॲक्टंट. मीन्स रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असणार आहे. रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असणार आहे. Suppose there is one chemical reaction, या A plus B converted into C, आणि ही जी केमिकल रिॲक्शन आहे ही इरिव्हर्सिबल घेतलेली आहे. फक्त फॉरवर्ड डिरेक्शनला ही रिॲक्शन होते किंवा फक्त फॉरवर्ड डिरेक्शनला ही रिॲक्शन होते. तर या रिॲक्शनचा रेट हा कशावर डिपेंड असणार आहे, rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of all the reactants. So A आणि B हे रिॲक्टंट आहे. रिॲक्शनचा रेट हा A आणि B च्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या प्रॉडक्टवर डिपेंड असणार आहे. इथे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये A लिहिलं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू और मल्टिप्लाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B. मग प्रपोर्शनॅलिटीचं साईन जर काढून टाकलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू K into concentration of A into concentration of B. Here K म्हणजे काय, तर रेट कॉन्स्टंट. K ला
रेट इक्वेशनचा रेट कॉन्स्टंट असं म्हणायचं आहे आणि ह्या कम्प्लीट इक्वेशनला रेट इक्वेशन असं म्हणायचं आहे. दिस कम्प्लीट इक्वेशन इज नोन ॲज रेट इक्वेशन and here k is equal to rate constant. Then here equilibrium constant Kc. Another one, law of mass action पुन्हा एका रिॲक्शनसाठी अप्लाय करूया. या A moles of A plus here B moles of B converted into C moles of C. सपोज या पद्धतीची रिॲक्शन असेल तर या रिॲक्शनचा रेट आपण कसा काढणार आहे. तर या रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू A आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेस टू B. So rate of reaction is directly proportional to the product concentration of all the reactants to which each concentration term is raised to simple power equal to the stoichiometric coefficient. म्हणजे या कॉन्सन्ट्रेशनचा टर्मचा घातांक जो आहे तो त्याचा रेट इक्वेशनमध्ये स्टायचोमेट्रिक कोइफिशियंट असणार आहे. तर A हा याचा घातांक असणार आहे आणि B हा याचा घातांक असणार आहे. देन here suppose for this reaction by applying law of mass action rate equation लिहायचं आहे C plus O2 converted into CO2. तर ह्या इक्वेशनसाठी रेट is equal to K into concentration of C into concentration of O2. Another one equation, twice of KClO3, that is decomposition of KClO3 converted into twice of KCl plus thrice of O2. तर इकडे प्रॉडक्ट साईडला बघायचंच नाही. रिॲक्टंट कोण आहे तर KClO3. सो या रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ KClO3. तर KClO3चं स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंट 2 आहे. तो त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मचं काय असणार आहे घातांक. सो रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू इथं K आतमध्ये येणार. फक्त इथं K ब्रॅकेटमध्ये घ्यायचं. हां बाहेर एक K असणार आहे रेट कॉन्स्टंटचा K आणि हा KClO3. सो या रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू K इंटू KClO3च्या कॉन्सन्ट्रेशनची दुसरी पॉवर असणार की दुसरा घातांक असणार आहे का तर 2 इथं स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंट आहे. देन या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. Equilibrium constant. Suppose this reaction A plus B converted into C plus D. तर ह्याच्यामध्ये 2 रिॲक्शन आहेत. पहिली रिॲक्शन आहे forward reaction. So in this forward reaction A plus B converted into C plus D. तर रिॲक्शनचा रेट काय सांगतो. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन. फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट किंवा रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू या रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. तर फॉरवर्ड रिॲक्शनसाठी रिॲक्टंट कोण आहेत A आणि B आणि रिव्हर्स रिॲक्शनसाठी रिॲक्टंट कोण आहेत इकडे आपण रिव्हर्स रिॲक्शनसाठी घेऊया. सो फॉर दिस रिव्हर्स रिॲक्शन C plus D कन्व्हर्टेड इंटू A plus B. ते फॉरवर्ड रिॲक्शन घेतली दुसरी रिव्हर्स रिॲक्शन घेतली आहे. एक फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि दुसरी रिव्हर्स रिॲक्शन. तर रिव्हर्स रिॲक्शनसाठी C आणि D हे रिॲक्टंट आहेत. फॉरवर्ड रिॲक्शनसाठी A आणि B हे रिॲक्टंट आहेत. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A
इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. आणि तेच इथं काय असणार आहे, रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन किंवा रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन किंवा रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू किंवा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी. दोन्ही रिॲक्शनसाठी काय करायचं आहे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू, प्रपोर्शनॅलिटीचं साईन काढून टाका, इज इक्वल टू इथं आपण के एफ घेऊया कारण का रेट कॉन्स्टंट फॉर फॉरवर्ड रिॲक्शन दॅट इज के एफ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. इथं काय म्हणायचं आहे, रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन इज इक्वल टू के आर दॅट इज रेट कॉन्स्टंट फॉर रिव्हर्स रिॲक्शन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी. बट कॅसिया ॲट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय आपण लास्ट लेक्चरला बघितले. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, तर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन, ज्या कंडिशन नंतर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टचे कॉन्सन्ट्रेशन्स बदलत नाहीत. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज इक्विलिब्रियम. फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आपल्याला इक्वेशन 1 सांगतं, रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट आपल्याला इक्वेशन 2 सांगतं. सो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 काय आहे, के एफ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू इक्वेशन 2 काय आहे, के आर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी. मग केच्या व्हॅल्यू एकत्र घ्यायच्या आणि कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यू एकत्र घ्यायच्या. दॅट मीन्स के एफ बाय के आर इकडं घ्या, इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. के एफ हा एक कॉन्स्टंट आहे, के आर हा एक कॉन्स्टंट आहे. देअरफॉर के एफ बाय के आर इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू concentration of C, concentration of D divided by concentration of A, concentration of B. ओके, आणि KC म्हणजेच काय, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. मग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजे काय, विच इज द रेशो ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ C आणि D हे मेन रिॲक्शनमधले प्रॉडक्ट आहेत, A आणि B हे मेन रिॲक्शनमधले रिॲक्टंट आहेत. Therefore, equilibrium constant is equal to or is the ratio of product of concentrations of product to the product of concentrations of the reactant. Suppose जर आपण रिॲक्शन ही स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंटच्या फॉर्ममध्ये घेतली, दॅट इज A moles of A plus B moles of B converted into C moles of C plus D moles of D. Then what is Kc? Kc is equal to product of concentrations of product, concentration of C into concentration of D divided by product of concentrations of reactant, concentration of A आणि concentration of B. प्रत्येकाला स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंट आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन टर्मचा घातांक हा त्याचा त्या रिॲक्शनमधील स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंट असणार आहे. मग सीचं कोइफिशियंट C आहे म्हणून याचा घातांकाला C, याचा घातांकाला D, याचा घातांकाला A आणि याचा घातांकाला B. सो दॅट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट KC. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट KC. सपोज फॉर दिस रिॲक्शन, जर ह्या दोन रिॲक्शनमधलं आपल्याला कंपॅरिझन करायला सांगितलं की आपण उलटी रिॲक्शन घेतली, C प्लस C D प्लस D कन्व्हर्टेड इंटू A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B. या रिॲक्शनसाठी आपण K'(C) म्हणूया, दोन्ही KC नको, K'(C) म्हणूया. आता ह्या रिॲक्शनमध्ये C आणि D हे रिॲक्टंट आहेत आणि A आणि B हे प्रॉडक्ट आहेत. सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास ॲक्शन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आता कोण येणार, A वर येणार, A रेस टू A B रेस टू B कारण हे प्रॉडक्ट आहेत, डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेस टू C D रेस टू D. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये जर कम्पेअर करायला सांगितलं तर व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KC आणि K'(C?
के सी आणि के डॅश चे एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. दरफोर बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 there is a के सी is equal to reciprocal of के डॅश सी और के डॅश सी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ के सी. के डॅश सी हा के सीचा रेसिप्रोकल आहे की के सी हा के डॅश सीचा रेसिप्रोकल आहे, उलट असणार आहे. देन या अनदर वन एक्झाम्पल. सपोज N2 plus thrice of H2 converted into twice of NH3. हे एक इक्वेशन घेतलं. दुसरं इक्वेशन उलट घेतलं. twice of NH3 converted into N2 plus thrice of H2. Then what is the relationship between Kc and K'(C)? असं विचारतील की Kc आणि K'(C)ची व्हॅल्यू काढायला सांगतील. तर ह्याच्यासाठी आपण Kc म्हणूया आणि ह्या इक्वेशनसाठी आपण K'(C) म्हणूया. सो हे Kc इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 प्रॉडक्ट. स्टॅचोमेट्रिक कोइफिशियंट काय 2, त्याचं घातांक 2 आला. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2 कोइफिशियंट नाही आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 कोइफिशियंट 3 आहे. आणि इथं काय येणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2चा तिसरा घातांक हा 3 कोइफिशियंट H2चा आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 त्याचा घातांक आला 2. हिअर अगेन Kc आणि K'(C) मधलं रिलेशन काय असणार आहे? Kc इज रेसिप्रोकल ऑफ K'(C).